الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طریقے سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، پھر اس پہ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمان بھائیوں کو عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ انسان ایک گناہ کرتا ہے، پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے، پھر ایک گناہ کرتا ہے، پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے، پھر ایک گناہ کرتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے۔ تو ہم لوگ تو یہ سوچیں گے کہ ایک ٹائم ایسا آئے گا، ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرنا بند کر دے گا، لیکن میرے مسلمان بھائیوں ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب میرا ایک بندہ گناہ کرتا ہے اور گناہ کرنے کے بعد وہ نماز پڑھتا ہے اور مجھ سے توبہ مانگتا ہے، مجھ سے معافی مانگتا ہے، تو اللہ کہتا ہے فرشتوں دیکھو میرے بندے کو معلوم ہے کہ اس کا ایک خدا ہے، اس کا ایک رب ہے جو گناہ پر سزا بھی دے سکتا ہے اور معافی مانگنے پر معاف بھی کر سکتا ہے۔ ہم نے اپنے بندے کی اس ایمان کی بدولت، اس عقیدے کی بدولت ہم نے اپنے بندے کو معاف کر دیا۔ پھر کوئی ٹائم گزرتا ہے، 10 دن، 5 دن، 1 مہینہ، پھر کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے، پھر وہ جاتا ہے نماز پڑھتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، پھر اللہ کہتا فرشتوں دیکھو میرے بندے کو معلوم ہے کہ اس کا ایک رب ہے، اس نے کبھی دیکھا نہیں ہم کو، لیکن اس کے دل میں یقین ہے، وہ مانتا ہے خدا ایک ہے، تبھی تو میرے پاس آیا ہے، تبھی تو میرے سامنے ہاتھ پھیلائے بیٹھا ہوا ہے، کسی کے پاس نہیں گیا کہ ہمیں معاف کر دو ہم سے گناہ ہو گیا۔ اسے معلوم ہے کہ میرا ایک خدا ہے جو گناہ پر سزا بھی دے سکتا ہے اور معافی مانگنے پر معاف بھی کر سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا اس عقیدے کی بدولت، اس ایمان کی بدولت۔ پھر کچھ دن کے بعد، پھر مہینے کے بعد، 5 دن کے بعد، جتنا اللہ نے چاہا اس کو بچایا گناہ سے، پھر اس سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائی یہ ہے اللہ کی رحمت، کوئی انسان دن میں کتنے بھی گناہ کرے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک بار سچے دل سے کہہ دے کہ اللہ جو ہوا سو ہوا، اس کے بعد کوئی گناہ نہیں ہوگا، قسم خدا کی اس کے کہنے میں دیری ہو سکتی ہے لیکن اللہ کے معاف کرنے میں دیری نہیں ہو سکتی۔ اسی کے اوپر بات ہوگی آج، تو اسی کے لیے کچھ حدیثیں جمع کری ہیں تو میں آپ حضرات کو سناؤں گا۔ ایک شخص جس نے پوری زندگی گناہ کی ہے، پوری زندگی، کبھی نماز نہیں پڑھی، کبھی نیک اعمال نہیں کیا، پوری زندگی اپنی گناہوں میں گزار دی، جب اس کا آخری وقت آیا وہ سمجھ گیا کہ اب ہم کو کوئی نہیں بچا سکتا دنیا کے اندر، تو اس نے بولا کہ اے میرے اللہ، صرف اس نے کچھ نہیں بولا، صرف اتنا بولا کہ اے میرے اللہ۔ تو اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ لگتا میرے بندے کو پتہ چل گیا کہ اس کا ایک رب ہے، پتہ تو چلا، آخری وقت میں اس کو پتہ چلا کہ اس کا ایک رب ہے جس نے اس کو بنایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ یہ مجھ سے معافی مانگے، اس سے پہلے ہم اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو سوچو میرے بھائی کہ اللہ کو ایک مان لینا، اللہ کو ایک جان لینا کتنی بڑی بات ہے۔ اللہ نے کہا کہ اگر اس نے صرف اتنا بولا کہ اے میرے اللہ، یہ نہیں بولا کہ ہمیں معاف کر دے، ہم نے پوری زندگی تیری نافرمانی کی، پوری زندگی ہم نے غلط کام کیا، کچھ نہیں بولا، اس نے صرف اتنا بولا کہ اے میرے اللہ۔ فوراً آواز آئے کہ یہ میرے فرشتوں، اسے معلوم ہو گیا کہ اس کا ایک خدا ہے، اس سے پہلے یہ معافی مانگے، اس سے پہلے ہم اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو میرے بھائی کیسا بھی گناہ ہو جائے دنیا کے اندر، لیکن ہمیں توبہ کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ یہ شیطان ہے جو وسوسے ڈالتا ہے کہ تم نے اتنا بڑا گناہ کر لیا، اب اللہ تمہیں معاف نہیں کرے گا۔ میرے بھائی مایوسیت ابلیسیت ہے، اس کو اپنے دل میں پیدا مت کریں۔ اگر شیطان
आदम अलैहिस्सलाम को सजदा उसने नहीं किया, जन्नत से निकाला गया। अगर वो तौबा कर लेता अल्लाह के सामने, अल्लाह उसको माफ़ कर देता। आज भी उसको माफ़ी मिल सकती है, लेकिन शर्त ये है कि उसको आदम अलैहिस्सलाम की कब्र पर जाकर और उसको सजदा करना होगा, तब अल्लाह उसको माफ़ करेगा। लेकिन वो ये नहीं करेगा। क्यों? वो ये कहता है कि अल्लाह ने मुझको आग से पैदा किया है और इनको मिट्टी से बनाया, हम अफजल हैं आदम से। माफ़ी हो सकती शैतान की भी, क्योंकि अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है, हर किसी को माफ़ कर देता है वो। अब जब इसी के ऊपर बात हो रही है तो फिर एक वाक़या और आप हजरात के सामने। मूसा अलैहिस्सलाम जो इतने बड़े पैगंबर, अल्लाह के दोस्त, अल्लाह से पूछा कि ये अल्लाह तू तेरा बंदा इतने इतने बड़े गुनाह कर लेता, शराब जैसी लानत वाली चीज़ पी लेता है, ज़िना कितना ख़तरनाक गुनाह है। कुरान कहता है वला तक़रबु ज़िना इन्नहु कान फ़ाहिशा, ज़िना करना का तो बहुत दूर है, सोचना भी मत, उसके करीब भी मत भटकना, इतना ख़तरनाक गुनाह है। तेरे बंदे ज़िना भी कर लेते हैं, तेरे बंदे शराब भी पी लेते हैं, तेरे बंदे माँ बाप को सता भी लेते हैं, तेरे बंदे तेरी नाफरमानी भी कर लेते हैं, फिर तू माफ़ कैसे कर देता है? अल्लाह ने फरमाया ए मेरे प्यारे मूसा, ये समुंदर जो देख रहे हो ये मेरी रहमत है, ये मेरी रहमत है। और जो समुंदर के पास जो पेड़ लगा हुआ है वो है इंसान, और वो है दुनिया, और उस पेड़ के ऊपर जो छोटी सी चिड़िया जो बैठी हुई है वो है इंसान, और उसकी चिड़िया की चोंच में जो बिल्कुल मामूली सी जो मिट्टी दबी हुई है, बिल्कुल ज़रा सी, वो है इंसान के गुनाह। अब मेरे प्यारे मूसा ये बताओ कि अगर ये मिट्टी समुंदर में गिर जाए तो समुंदर का क्या बिगड़ेगा? मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया ए खुदा, अगर ये मिट्टी समुंदर में गिर गई तो पता भी नहीं चलेगा कि ये गिरी भी कि नहीं गिरी है। तो अल्लाह ने फरमाया यही तो मेरी रहमत है, ये मेरी रहमत है, ये जरा सी जो मिट्टी है ये इंसान के गुनाह है। तो मेरी रहमत हर चीज़ से बड़ी है। अल्लाह खुद कहता है कि मेरी रहमत मेरे गुस्से पर गालिब है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गुनाह करना, अगर किसी इंसान से गलती हो जाए तो वो गलती नहीं कही जाती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किसी इंसान से गलती हो गई, उसने गलती नहीं की, जो गलती करने के बाद उसने तौबा नहीं की वो गलती थी असल में, जो उससे गुनाह हुआ। क्यों? इंसान खताओं का पुतला है। अल्लाह खुद जानता था कि जब ये जाएंगे तो ये गुनाह करेंगे, क्योंकि अल्लाह ने इंसान को ऐसा बनाया ही है, उसके अंदर शहवत भी है, उसके अंदर अच्छा भी है बुरा भी है, वो गुनाह भी करेगा और उस गुनाह को सही करने की कोशिश भी करेगा। तो अल्लाह जानता था कि इंसान खताओं का पुतला है, इससे गुनाह होगा। अगर अल्लाह दरवाजे बंद कर देता कि ये गुनाह हो गया, कोई माफ़ी नहीं, जाओ, तो मेरे भाई दुनिया में कोई भी ठीक नहीं बचता, सब फिर गुनाह करते। उसे मालूम हो जाता कि अल्लाह माफ़ नहीं करेगा, तो क्या फ़ायदा तौबा करने से। लेकिन अल्लाह ने कितनी तसल्ली दी, अल्लाह ने यहाँ तक फरमा दिया कि अगर तुम लोग गुनाह करना छोड़ दो। ये सबसे बड़ी और अजीब हदीस भी है कि अल्लाह पाक ने फरमाया कि अगर तुम लोग गुनाह करना छोड़ दो तो हम सबको हलाक और बर्बाद कर देंगे। अब ये क्या बात है कि हम गुनाह नहीं करेंगे तो अल्लाह हलाक बर्बाद कर देगा हमको? अल्लाह खुद कह रहा है कि अगर तुम लोग गुनाह करना छोड़ दो तो हम तुमको तबाह और बर्बाद कर देंगे, और ऐसे लोग पैदा करेंगे जो गुनाह करें और फिर हमसे तौबा करें। क्योंकि अल्लाह को तौबा इतनी पसंद है कि उससे ज़्यादा अल्लाह को कोई चीज़ प्यारी है नहीं, क्योंकि ये यकीन दिलाती है हमको कि मेरा एक खुदा है। यकीन पैदा होता तभी तो वो बैठा हुआ है अल्लाह के सामने, तभी तो आंसू बहा रहा है, तभी तो चीख रहा है, अल्लाह अल्लाह कर रहा है। अल्लाह को बहुत खुशी मिलती है कि जब उसका बंदा, क्योंकि अल्लाह को किसी ने नहीं देखा है और हम लोग मानते कि अल्लाह एक है और अल्लाह एक है। तो मेरे भाई, और यहाँ तक हमने सुना है कि जब कोई नौजवान तौबा करता है तो 40 दिन के लिए कब्रिस्तान में जो अजाब होता है मुर्दों को, अल्लाह तबारक व तआला उस खुशी की वजह से, उस शख्स की तौबा की वजह से 40 दिन के लिए उस अजाब को हटा दिया जाता है मुर्दों से। दुनिया में कोई किसी का इंतज़ार नहीं करता है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे की तौबा का बहुत ज़्यादा इंतज़ार करता है। तो मेरे भाई, कभी मायूस मत होना अल्लाह की रहमत से। कैसा भी गुनाह हो जाए, जब तक ये सांस चल रही है,
जब तक तुम्हारे लिए तौबा का दरवाज़ा खुला हुआ है। जिस दिन ये सांस अटक जाएगी उस दिन दरवाज़ा बंद हो जाएगा तौबा का। जैसे फिरौन जब मरने के टाइम आ गया, समझ गया कि अब मर जाएंगे, तब कहता है कि अल्लाह माफ़ कर दे। अल्लाह बोला नहीं, अब नहीं, बहुत टाइम दिया था, अब नहीं हो सकता है, और मारा गया काफिरों की मौत। तो मेरे भाई, जब तक ये जान है, जब तक हमारे लिए तौबा का दरवाज़ा क़यामत तक के लिए खुला है। जिस दिन ये जान अलग में हटक जाएगी उसी दिन हमारे नाम का जो तौबा का दरवाज़ा है हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। आखिरी वाक़या सुनाकर बात ख़त्म करेंगे कि एक शख्स से जिसने 99 कत्ल किए, कितना बड़ा गुनाह है कत्ल करना, कि एक इंसान का कत्ल करना को गोया कि पूरी 9 इंसानी को कत्ल कर दिया। उसने कितने 99 कत्ल किए। फिर कुछ दिन के बाद उसके दिल में ख्याल पैदा हुआ कि हमें अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए। तो वो गया किसी आलिम के पास, जो बहुत बड़े आलिम हो गए उस ज़माने के, उनके पास वो गया और कहने लगा कि हज़रत, हमने 99 इंसान कत्ल किए हैं, 99, क्या हम तौबा करें तो अल्लाह माफ़ कर देगा? क्या गुंजाइश है मेरे लिए तौबा की? वो उन्हें थोड़ा घमंड आ गया होगा अपने ऊपर कि नहीं, अब नहीं हो सकता है, तौबा का दरवाज़ा बंद है तुम्हारे लिए। उसको गुस्सा आ गया, उसने उनको भी कत्ल कर दिया। अब पूरे 100 हो गए। उसके बाद वो फिर गया अपने साथियों के पास और फिर बोला जाके कि कोई अल्लाह वाला है, कोई आलिम है। उन्होंने बताया कि हाँ, एक राइब साहब हैं, बहुत बड़े अल्लाह वाले, आप उनके पास जाएं। तो वो गया और उनसे बोला जाके कि हमने 100 इंसान कत्ल किए हैं, क्या मेरे लिए तौबा की गुंजाइश है? क्या अल्लाह माफ़ करेगा हमको? तो उन्होंने बोला क्यों नहीं माफ़ करेगा? अल्लाह माफ़ करेगा, तौबा करो तुम। अल्लाह वो कहता है कि कैसा भी गुनाह हो जाए, तुम गुनाह कर करके दुनिया भर दो और इतने गुनाह हो जाएं कि वो आसमान तक पहुंच जाएं, और फिर तुम अल्लाह के पास आके तौबा करो, अल्लाह तुमको फिर भी माफ़ कर देगा। तो उन्होंने बोला क्यों नहीं माफ़ करेगा? अल्लाह माफ़ करेगा, तौबा का दरवाज़ा हर इंसान का खुला हुआ है। वो गया, उसने तौबा की। तो उन्होंने बोला कि आप जहाँ से आए हो आप वहाँ मत जाना। क्यों? कि वहाँ अच्छे लोग नहीं रहते हैं। बाज़ टाइम ऐसा होता है कि इंसान अगर कोई गुनाह छोड़ना चाहे तो उसको जगह बदलनी पड़ती है, उसको अपने रवैया बदलना पड़ता है, दोस्त बदलने पड़ते हैं, तब जाके वो थोड़ा सुधरता है। कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ती है इंसान को, जगह छोड़नी पड़ती है, तन्हाई छोड़नी पड़ती है। ऐसी जगह बैठो जहाँ पर तुम्हारे दिल में ख्याल ही ना आए गुनाह करने का। तो उन्होंने बोला कि आप वहाँ चले जाएं, वहाँ पे अच्छे लोग रहते हैं, नेक लोग रहते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं। आप वहाँ रहेंगे तो आपको आप अपनी तौबा पे कायम रह सकेंगे और अल्लाह की तरफ और आगे बढ़ेंगे। तो वो चलने लगा और इधर अल्लाह ने उसकी मौत का इंतज़ाम कर दिया, फैसला कर दिया कि इसकी रूह कब्ज़ कर लो जाके। अब रहमत के फरिश्ते आ गए और आज़ाब वाले फरिश्ते भी आ गए। रहमत वाले फरिश्ते बोले कि हम इसको लेके जाएंगे, और आज़ाब वाले फरिश्ते बोले कि हम लेके जाएंगे। तो आज़ाब वाले फरिश्ते बोले कि इसने पूरी ज़िंदगी तो गुनाह किया है, इसने कोई नेक अमाल तो किया नहीं, इस बदौलत हम इसको लेके जाएंगे। रहमत वाले फरिश्ते बोले उसने गुनाह किया लेकिन उसने तौबा तो भी की, अल्लाह ने उसको माफ़ कर दिया। तो आज़ाब वाले फरिश्ते बोले सिर्फ तौबा की है, तौबा करने के बाद इसने कोई नेक अमाल तो किया ही नहीं, सिर्फ तौबा की है। तो फरिश्ते बोले कि उसने तौबा करने के बाद वो जा रहा है नेक अमाल करने के लिए, लेकिन अल्लाह ने उसकी मौत का फैसला कर दिया। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने तीसरा फरिश्ता भेजा इंसानी शक्ल में, जो उनके पास आया और उन दोनों ने बोला कि मेरा फैसला करवा दें कि इसकी रूह कौन लेके जाएगा। तो अल्लाह ने हुक्म दिया कि उसने बोला कि जहाँ से ये चला है वो रास्ता देखो, और जहाँ ये जा रहा है मतलब अच्छे काम के लिए वो देखो। जहाँ से ये चला था अगर वो दूर है तो आप ले जाओ इसको, अगर जहाँ ये जा रहा था उसके ये पास पहुँच गया नेक जगह पे तो तुम ले जाओ। तो अल्लाह ने हुक्म दिया ज़मीन को कि जहाँ से वो चला था वो बहुत दूर चली गई, और जहाँ वो जा रहा था वो बिल्कुल पास आ गई। तो रहमत के फरिश्ते उसकी रूह को ले गए। तो मेरे भाई, ये है तौबा जो अल्लाह तबारक व तआला हर किसी को अता नहीं करता है कि कोई बैठा हुआ है उसको बैठे बैठे पेड़े खाने को मिल जाएं। इंसान अल्लाह तबारक व तआला उसी के दिल में ये फ़िक्र डालता है जो अपने दिमाग से सोचता है कि हमने माँ बाप को सताया तो ये हमसे गलती थी,
میری یہ غلطی تھی، وہ سوچے تو کم سے کم ایک بار۔ اس نے موبائلوں میں گندی فلمیں دیکھی تو ایک بار تو وہ سوچے تو کہ یہ شاید یہ ہم نے غلط کیا، یہ ہمیں نہیں کرنا تھا۔ لیکن جب وہ یہ بھی نہ سوچے تو اللہ اس کے دل میں نہیں ڈالتا ہے توبہ کی برکت، کہتا ہے جیسے ہو پھر، کیونکہ اس نے اللہ کو بھلا دیا، اور اللہ خود کہتا ہے کہ جس نے ہم کو بھلا دیا اللہ نے اس کو بھی بھلا دیا۔ جیسے تم دنیا میں اللہ کو بھول گئے ہو، قیامت کے دن اللہ بھی تم کو ویسے ہی بھولے گا۔ اور یہاں تک میں نے سنا ہے کہ قیامت کے دن اللہ جنہوں نے دنیا میں اللہ کو بھلا دیا، قیامت کے دن اللہ ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، اور وہ ایک طرف کھڑے کر دیے جائیں گے، اور ان کا حساب و کتاب سب سے بعد میں ہوگا، اور اللہ ان کی طرف نظر بھی نہیں کرے گا۔ تو وہ لوگ کہیں گے کہ اللہ میری طرف کیوں نہیں دیکھ رہا ہے؟ کیوں کہ اللہ کو ہم لوگ قیامت کے دن دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے کہ خدا کیا چیز ہے، خدا ہے کیا، ہم اپنی آنکھوں سے اللہ خود کہتا قیامت کے دن میرا دیدار ہوگا، سب دیکھیں گے ہم کو، پوری نو انسانی دیکھے گی اللہ کو کہ اللہ کیا چیز ہے اور کتنا بڑا ہے خدا۔ ابھی ہم لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں کہ اللہ کیا چیز ہے، کیا ہے، بس سوچ بھی نہیں سکتے، کیونکہ دماغ وہاں تک جا ہی نہیں سکتا ہے خدا کے بارے میں۔ اتنا سمجھ سکتے کہ ہاں یہ خدا ہے جس نے پوری کائنات کو بنایا، پوری دنیا کو بنایا، چاند بنایا، سورج، سب کچھ بنائے، اور مرنے کے بعد وہ دوبارہ زندہ کرے گا، اور جو کچھ دنیا میں کیا اس کا ہمیں حساب و کتاب اللہ کو دینا ہوگا۔ تو میرے بھائی توبہ کرتے رہیں اور دوسروں کو ترغیب بھی کرتے رہیں، کیونکہ اللہ خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ، دوسروں کو بتاتا بھی ہے کہ اس کا خدا کتنا رحیم والا ہے، کتنا اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ اللہ بھی خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ میری رحمت کی باتیں دوسروں کو بتاتا ہے۔ تو میرے بھائی ہمیں خود بھی یہ کام کرنا ہے، اور جو اپنے پیارے پیارے مسلمان بھائی حضرات ہیں ان کو بھی اس کے بارے میں بتاتے رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔